नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ गौतम धांधलिया हिंद टीवी समाचार में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। समाचार शुरू करता पहला मुख्य समाचार पर एक नजर। रत्न कलाकारे कारखाना में करी 4,32,000 हीरानी चोरी। उदार दिलना मालिके रत्न कलाकार चोर ने माफ करता आत्महत्या करी बदनाम करवानी आपी धमकी। शहर में बेफाम मळी रह्या छे सिटी बस और टेम्पा चालको। सुमूल डेरी में टेम्पा चालके 6 कर्मचारी ने अड़फेटे लेता मची भागदौड़, तो पुणा में सिटी बस चालके बतावी साहेबगिरी। शहर में वधी रह्या छे छेड़तीना बनावो। कापोद्रा में 2 रोड रोमियोए महिलानी करी जाहेर में छेड़ती, पोलीसे बंने रोमियोनी करी धरपकड़। लिंबायत विस्तार में देशी तमंचा साथे 2 झड़पाया। क्राइम ब्रांचे 1 पिस्तोल और 2 कारतूस कब्जे कर्या। लिंबायत पोलीस उमटी झड़पाई। गुजरात सरकारे पसार करेला खेडूत विरोधी काळा कायदाना विरोधमां जीटीपीए आप्यो कलेक्टरने आवेदन। खेडूतोमां भभूकतो रोष, विधेयकना बिलो फाड़ी दर्शाव्यो विरोध। शहरना कापोद्रा विस्तारमां एक रत्न कलाकारे ज्यां काम करतो हतो त्यां ज रूपिया 4,32,000 ની ચોરી કરી હતી। તેમ છતાં માલિકે ઉદારતા દાખવી તેને કામ પર રાખ્યો હતો, પરંતુ રત્ન કલાકારે સુધરવાનું નામ ન લેતા આખરે પોલીસ મથકે ફરિયાદ પહોંચી છે। તો જુઓ हिंद टीवी न्यूज नो खास अहवाल। मनुष्य मात्र भूलने पात्र आ कहेवत खूब प्रचलित है। एक भूल तो भगवान पण माफ करता होय छे, जेथी व्यक्ति सुधरी शके। आवो ज एक किस्सो कापोद्रा विस्तार में बन्यो छे। 3 वर्षथी रत्न कलाकार तरीके काम करता कारीगरे कारखानामांथी 4,32,000 ની ચોરી કરી હતી। તેમ છતાં ઉદાર દિલના માલિકે તેની આ ભૂલને માફ કરી ઉપરથી તેને સુધરવા માટે 66,666 રૂપિયાનું ઇનામ આપ્યા હતા। परंतु कहेवाय छे के विनाश काळे विपरीत बुद्धि। बस आज कहेवत अहीं पण सार्थक थई। मूळ अमरेली जिल्लाना मोड़ गामना वतनी बिपिन भोलाभाई बालाड़ा छेल्ला केटलाय वर्षोथी पुणानी मातृशक्ति सोसायटीनी बाजुमां जमनानगरमां रहेतो हतो। बिपिन गत जान्युआरी 2009 थी कापोद्रा व्रजभूमि पासे आवेल सौजीभाई धोळकियाना हरेकृष्ण एक्सपोर्टमां रत्न कलाकार तरीके काम करतो हतो। 3 वर्षथी काम करतो होवाने कारणे मैनेजर सहित बधा साथे सारो संबंध हतो। 2.5 महीना अगाऊ बिपिन बालाड़ाए पोलीस करेला तैयार हीरा तेना मैनेजर भूपतभाई घुसाभाई खोखरियाना ड्रोवर में मुक्ति वेळा रूपिया 4,32,000 नो 2 केरेटनो एक हीरो सेवी लीधो हतो। आ बनाव तेनी सामे काम करता 2 रत्न कलाकार जोई गया था। भूपतभाईए हीरानी गणतरी करता एक हीरानी घट आवी हती, जेथी तेओए अने तेना बीजा रत्न कलाकारोए शोधखोळ हाथ धरी हती। बिपिने हीरो चोरी कर्यो होवानुं नजरे जोनारा 2 रत्न कलाकारोए भूपतभाईने जणावी दीधुं हतुं के बिपिने हीरेने चोरी करी छे। जेथी भूपतभाईए तेनी अंग झड़ती लई तपास करता तेनी पासेथी 4.32 लाखनो हीरो मळी आव्यो हतो। जेथी आ बनावनी जाण भूपतभाईए हरेकृष्ण एक्सपोर्टना मालिक सौजीभाई धोळकियाने करी हती। बिपिनने पोलीसना हवाले करवाना बदले सौजीभाईए तेने सुधरवा माटे एक मोको आप्यो हतो અને ઉપરથી સૌજીભાઈએ બિપિન અને તેને પકડાવનારા બંને રત્ન કલાકારોને મળી ત્રણેયને 2 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું। એ જ ઘડીએ બિપિન અને બંને રત્ન કલાકારોને 66,666 નો એક ચેક આપી દેવાયો હતો। આ ઉપરાંત સૌજીભાઈએ બિપિનને કામ પર રહેવા માટે પણ પરમિશન આપી હતી, પરંતુ બિપિનના મગજમાં કંઈ બીજું જ ફરતું હોય। બનાવ બાદ બિપિન કામ પર તો આવતો હતો, परंतु मैनेजर भूपतभाई और बंने रत्न कलाकारों ने कहतो हतो कि तमे लोको मने शंकानी नजरथी केम जुओ छो। हूँ तमारा नामनी चिट्ठी लखी झेर पी आत्महत्या करी लईश। जो कि बादमां आखरे बीपीने साची ज एक चिट्ठी लखी हती। तेमां तेणे उल्लेख कर्यो हतो कि भूपतभाई और बंने रत्न कलाकारो मने चोरीनी नजरथी जुए छे अने त्रास आपे छे, जेथी मारा मौत बाद आ त्रणेय सामे कायदेसरनी कार्यवाही थवी जोईए। तेमां बेसता तेना कारीगर बिपिनभाई बालाड़ानाए जे पोते हीरो गसतो हतो ते 4.5 लाख रूपियानी किंमतनो किंमती हीरो सेवी लीधेलो अने चोरी करी अने पोते वेची नाखेल छे। आ संबंधे कापोद्रा पोलीस स्टेशनमां गुनो दाखल थयेल छे अने दिनेश बालाड़ाए हाल पोलीसे पकड़ेल छे अने तेनी पासेथी हीरो रिकवर करवानी प्रक्रिया चालू छे। अने खिस्सामांथी कोई चिठ्ठी मळी आवेली छे कोई आत्महत्या माटेनी? ए पोते आ मोजशोख करवा माटे चोरी करवानुं कहे छे અને આ મોજશોખ કરવા માટે તે હીરા ચોરીને બજારમાં વેચતો ને તેના પૈસા મોજશોખ માટે ઉડાડી નાખતો ને આ માટે કોઈ એને પોતાના માલિકો દબાણ ન કરે કે કોઈ એને પોલીસમાં ન પકડાવવું પડે એટલા માટે એને આવી પોતે જાતે ચિઠ્ઠી લખી નાખી અને તે દ્વારા તે પોતાના શેઠિયાઓને પરેશાન પણ કરવા માંગતો હતો।
બિપિનના નાટકો વધી જતા આખરે બાદમાં ભૂપતભાઈએ કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં બિપિન વિરુદ્ધ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી પડી હતી. પોલીસે બિપિન ભાલાળાની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. કેમેરામેન હિરેન નિમાવત સાથે ગૌતમ ધાંધલિયા, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુમલડેરી રોડ પર આવેલ સુમલડેરીના ગેટની અંદર આઈસર ટેમ્પો પૂર ઝડપે વળાંક લેતા કમ્પાઉન્ડમાં ઉભેલા 6 કર્મચારીઓને અડફેટે આવી ગયા હતા. સર્જાયેલા અકસ્માતમાં 6 કર્મચારીઓને ઈજાઓ પહોંચતા તેઓને તાત્કાલિક અશક્તાશ્રમ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સુમુલ ડેરીમાં સોમવારે ઢળતી સાંજે સુમુલ ડેરીનો ટેમ્પો લોડિંગ કરવા માટે સુમુલ ડેરીના ગેટમાં પ્રવેશી રહ્યો હતો ત્યારે ટેમ્પાના ચાલકે પૂરપાટ ઝડપે વળાંક લેતા ત્યાં ઉભેલા 10 થી 15 કર્મચારીઓમાંથી 6 કર્મચારી આ ટેમ્પાને અડફેટે આવી જતા સુમુલ ડેરીમાં ભાગદોડ મચી જવા પામી હતી. અકસ્માતના પગલે દોડતા થયેલા કર્મચારીઓએ ઈજાગ્રસ્ત 6 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક નજીકની અશક્તાશ્રમ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. ઈજા પામનારમાં સની પજબીર, સોનુ ઇડગલ, દુર્ગેશ વિજય, સાવન કોળી, ભરત કોળી અને સંતોષ કોળી કર્મચારીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઈજાગ્રસ્ત પૈકી એકની હાલત ગંભીર હોવાનું પોલીસ સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળે છે. આ બનાવ અંગે મૈદરપુરા પોલીસે અકસ્માત સર્જનાર ટેમ્પા ચાલક સામે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. घटना ये अपना 64-74 नंबर का गाड़ी है. यहाँ पे लोग खड़े थे, वो आया तो उनको टक्कर मार दिया. ये कितने लोग यहाँ पे थे उस वक्त? यहाँ पे वैसे तो 10-15 ऐसे लोग होंगे. और कितने घायल हुए थे? 6 लोग घायल हो गए. ये कहाँ ले जाया गया घायलों को? ये इनको मैं एम्बुलेंस में आ सकता हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनको एडमिट करा के मैं आया. આજે સુમુલ ડેરીની અંદર ડેરીનું દૂધ ભરવા માટે આઈસર ગાડીઓ જે આવે છે એ ગાડી પૈકી એક ગાડીના ડ્રાઈવરે દૂધ ભરવા માટે ગાડી લઈને આવતો હતો. તે દરમિયાન રસ્તામાં ઉભેલા 4 થી 5 કર્મચારીઓ જે સરકારી સુમુલ ડેરીના જ લોડર કર્મચારીઓ છે તેઓને ગાડીથી ટક્કર મારી ઈજા કરેલ છે. તમામ સારવાર હેઠળ છે, તપાસ ચાલુ છે. તો અસર કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે આશરે ખ્યાલ નથી? 5 ઈસમો એમને ક્યાં એડમિટ કરવામાં આવ્યા છે? અશક્તાશ્રમ હોસ્પિટલમાં. શહેરમાં હવે પોલીસ નહીં પણ બેફામ બનેલા તત્વોનું રાજ ચાલી રહ્યું છે. શહેરમાં સિટી બસના ચાલકો પણ હવે લુખ્ખા તત્વો કરતા પણ માથાભારે બની ગયા છે. આડેધડ બસ ચલાવી કેટલાય લોકોને ઈજાગ્રસ્ત કરનારા બસ ચાલકો સામે પોલીસ યોગ્ય કાર્યવાહી કરતી નથી, જેના કારણે આવા ચાલકોને મોકળું મેદાન મળે છે. તમે ટીવી સ્ક્રીન પર જે સિટી બસ જોઈ રહ્યા છો તેનો ડ્રાઈવર દારૂના નશામાં બેફામપણે બસ ચલાવી રહ્યો છે. ચોરી ઉપરથી સીનાજોરી એવું દ્રશ્ય પરોત પાટીયા 4 રસ્તા પાસે જોવા મળ્યું હતું. લોકો સાથે દાદાગીરી ઠોકતો આ બસ ચાલકને એટલી બધી સાહેબગીરી હતી કે લોકોને ગમે તેમ ગાળો આપી આડેધડ વાત કરતો હતો, જેથી લોકોએ તેને અટકાવતા તે નીચે આવવાના બદલે બસમાં અંદર બોનેટ પર ચડી ગયો હતો. છૂટા હાથે બસ ચલાવવાનો શોખીન આ બસ ડ્રાઈવર તો જાણે પોતાની જાતને જ આ બસનો માલિક સમજતો હોય તેવું વર્તન જોવા મળ્યું હતું. શહેર પોલીસ પણ આવા બેફામ બનેલા બસ ડ્રાઈવરોને પોષે છે, જેના કારણે આવા બસ ચાલકોની ગુંડાગીરી અતિશય જોવા મળે છે. આ બસ ડ્રાઈવર પૂરપાટ ઝડપે બસ ચલાવી છૂટા હાથે બસ ચલાવતો હતો. જોકે ત્યાંથી પસાર થતા લોકોની સતર્કતાને કારણે 2 યુવાનોના જીવ બચાવી લીધા હતા. બાકી આવા નફ્ફટ બનેલા બસ ચાલકને કારણે આજે 2 નિર્દોષ યુવાનોએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હોત. પોલીસ હાથ પર હાથ ધરીને બેસી રહેવા કરતા આવા લુખ્ખા તત્વો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે તે જરૂરી છે. સુરત શહેરના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં શ્યામધામ ચોક પાસે રવિવારે સવારે ફિલ્મી દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. ઉભેલી કારમાંથી નીકળેલા 2 રોમિયોએ શાકભાજી ખરીદતી સ્વરૂપવાન પરિણીતાનો હાથ પકડી તું મને બહુ ગમે છે તેમ કહી બાથમાં ભીડી અડપલા કર્યા હતા. આ ઘટનાથી ડઘાઈ ગયેલી મહિલાએ છેડતી કરનારા બંને લબરમુછિયાઓ વિરુદ્ધ કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરતા બંને જેલના સળિયા ગણતા થઈ ગયા હતા. ફિલ્મી સ્ટાઇલ મારનારા બંને લબરમુછિયાઓએ જાહેરમાં છેડતી કરવાનું ભારે પડ્યું હતું. નાના વરાછા શ્યામધામ ચોક પાસેની એક સોસાયટીમાં રહેતા અને એમ્બ્રોઇડરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીની 25 વર્ષીય પત્ની રવિવારે સવારે ઘર નજીક શાક માર્કેટમાં શાકભાજી ખરીદવા ગયા હતા. તે દરમિયાન ફિલ્મી ઢબે એક કારમાં આવેલા પુણા ગામના રામ બચુ લાઠિયા અને યોગી ચોકના કાળુ માંડવા નામના બંને લબરમુછિયાએ શાકભાજીની ખરીદી કરતી પરિણીતાનો હાથ પકડી બાથમાં લઈ કહ્યું હતું કે તું મને બહુ ગમે છે. શાક માર્કેટમાં ઘણા લોકો વચ્ચે બનેલી આ ઘટનાથી ડઘાઈ ગયેલી પરિણીતા બંનેને ધક્કો મારી ગભરાઈને ત્યાંથી ભાગી ગઈ હતી. ત્યારબાદ પોતાના ઘરે જઈ પતિને સઘળી હકીકત જણાવી હતી. પતિએ આ ઘટનાને નજરઅંદાજ નહીં કરવાનું જણાવી પત્નીને લઈ ફરિયાદ નોંધાવવા કાપોદ્રા પોલીસ મથકે પહોંચી ગયા હતા. ત્યાં પરિણીતાએ ઇન્સ્પેક્ટર કિકાણીને બનેલી
ઘટનાની હકીકત જણાવી હતી. ઇન્સ્પેક્ટરે તત્કાલ ગુનો દાખલ કરી બંને લબરમૂછિયાને ગણતરીના કલાકોમાં જ શોધી કાઢી જેલના સળિયા ગણતા કર્યા હતા. હવે તો છેડતી કરનારા આવા કેટલાક હવસખોરોની હિંમત એટલી વધી ગઈ છે કે લોકોની ભીડ વચ્ચે પણ તેઓ છેડતી કરતા અચકાતા નથી. જો પોલીસ આવા લબરમૂછિયાને બરાબરનો પાઠ નહીં ભણાવે તો આવનારા દિવસોમાં તેઓ આવી બીજી કોઈ હરકત કરતા ખચકાશે નહીં. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરત શહેરમાં ગંભીર ગુનાઓની ઘટનાની સાથે સાથે જાહેરમાં તમંચા અને ઘાતક શસ્ત્રો સાથે લઈને ફરતા લોકોની સંખ્યા પણ વધી ગઈ છે. પોલીસની બેખોફ લોકો હથિયાર લઈ શહેરમાં પ્રવેશે છે અને ખુલ્લેઆમ તેનું વેચાણ પણ કરે છે. હાલ આવા કેટલાક અસામાજિક તત્વો પર પોલીસની નજર રાખી રહી છે, જેના ભાગરૂપે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે લિંબાયત વિસ્તારમાંથી એક વ્યંઢળ અને એક યુવાનને દેશી તમંચા અને 2 કારતૂસ સાથે રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના હાથે ઝડપાયેલા અને હાલ જેલની હવા ખાઈ રહેલા આ બંને આરોપીઓ દેશી તમંચા અને 2 કારતૂસ સાથે લિંબાયત વિસ્તારમાં ફરતા હતા. આ 2 પૈકીનો એક વ્યંઢળ છે. હકીકત એવી છે કે લિંબાયત વિસ્તારના ખાનપુરા મોહલ્લામાં રહેતો અને વ્યવસાયી રિક્ષા ચલાવતો લુકમાન દાઉદ પટેલ અને લિંબાયતના મહાપ્રભુનગરમાં રહેતો સીતારામ રાજકુંવર ઉર્ફે સીતારાણી કુંવર નામનો વ્યંઢળ શનિવારે મોડી રાત્રે મારુતિનગર 4 રસ્તા પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બંનેને દબોચી લઈ 5,000ની કિંમતની દેશી પિસ્તોલ અને 100 રૂપિયાની કિંમતની 2 નજીવી 2 જીવતી કારતૂસ કબજે લઈ બંનેને જેલ ભેગા કર્યા હતા. હા, ગઈકાલે ડીસીબીના માણસોને એક માહિતીના આધારે 2 ઈસમોને પકડેલા છે લિંબાયત મારુતિનગર 4 રસ્તા પાસે. એમાં એકનું નામ છે લુકમાન દાઉદ પટેલ, બીજા છે સીતારા કુંવર ઉર્ફે સીતારા રાણી કુંવર. આ બંને માણસોને ચેક કરતા એમની પાસેથી એક દેશી પિસ્તોલ મળી આવી છે, ઉપરાંત 2 કાર્ટિસ પણ મળી આવ્યા છે. બંનેને એમની સામે ધોરણસરની ફરિયાદ લઈ એમની અને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને અત્યારે એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. હા, આ તો માહિતીના આધારે મારુતિનગર 4 રસ્તા લિંબાયત પોસ્ટ વિસ્તારનો માંથી આ લોકોને લઈ આવ્યા છે અને હવે આ લોકો મુદ્દામાલ ક્યાંથી લાવ્યા વગેરે અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. એટલે હાલ હજી સુધી એ સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી. વિશેષ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો ખ્યાલ આવી જશે. આ લોકો હવે એક તો વેન્ડર છે અને એક બીજા ભાઈ છે રિક્ષા ચલાવે છે. વ્યંઢળ અને યુવક દેશી તમંચો અને જીવતી 2 કારતૂસ ક્યાંથી લાવ્યા હતા અને કોને આપવાના હતા અથવા તમંચાના આધારે તેઓએ કોઈ મેલી મુરાદ પૂરી કરવાના હતા તે અંગે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી હતી. શહેરમાં આવા કેટલાક અસામાજિક તત્વોને કારણે ગુનાખોરી અટકવાનું નામ નથી લેતી. પોલીસની આંખોમાં ધૂળ ઝોકવાના સફળ રહેનારા કેટલાક આરોપીઓ સામાન્ય લોકોની ઊંઘ પણ ઉડાડી દીધી છે. એ વાત જગ જાહેર છે. કેમેરામેન જયેશ પરમાર સાથે એજાઝ શેખ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. ગુજરાત સરકારે વિધાનસભામાં ખેડૂત વિરોધી ગુજરાત સિંચાઈ અને પાણી નિકાલ વ્યવસ્થા વિધેયક 2013નો કાયદો પસાર કરતા આ કાળા કાયદાની વિરોધમાં સોમવારના રોજ ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સરકારે હાલમાં જ વિધાનસભામાં ગુજરાત સિંચાઈ અને પાણી નિકાલ વ્યવસ્થા વિધેયક 2013નો કાયદો પસાર કર્યો છે. આ કાયદા મુજબ ખેડૂતો પોતાની જમીનમાંથી ટ્યુબવેલ અને બોર કે કૂવામાંથી પાણી કાઢશે તો ખેડૂતોને સજા થશે. ખેડૂતોના ભારે મતોથી જીત્યા બાદ ગુજરાત સરકારે ખેડૂતો વિરોધી કાયદો ઘડી ખેડૂતો સાથે અન્યાય કર્યો છે. સોમવારે ખેડૂત વિરોધી આ કાયદાના વિરોધમાં ગુજરાતભરના ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરી ઠેર ઠેર આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાઈ હતી, જેમાં શહેરના જીપીપીના કાર્યકરો દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું તેમજ કાળા કાયદાના બિલને જાહેરમાં ફાડી નાખી હવામાં ઉડાવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ગુજરાતની ભારતીય સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગપતિઓના મફતના ભાવમાં જમીન વીજળી આપવામાં આવે છે, જ્યારે દુષ્કાળમાં ત્રાહિમામ થયેલા આ ખેડૂતો સામે આ પ્રકારનો જેલમાં જવાનોનો કાયદો ઘડી સરકારે દુરાચાર કર્યો હોવાનો જીપીપીના કાર્યકરોએ આક્ષેપ કર્યા હતા. ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી એક આવેદનપત્ર અને હમણાં જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાત સરકારે એક કાળો કાયદો પસાર કર્યો છે, જે ખેડૂતોને જેલમાં મોકલી શકે એવો કાયદો છે અને એનો ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી
આજે આવેદનપત્ર આપી અને પછી આ કાયદાના વિધેયકને ફાડી અને હવામાં ઉડાડીને એનો વિરોધ કરશે. આજે જ્યારે ખેડૂતો એક તો દુષ્કાળમાં ત્રાહી આમ પોકારી ગયા છે, પાણી નથી, ત્યારે આ કાયદો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લાવી અને આ ખેડૂતોનું ઘોર અપમાન કર્યું છે. જ્યારે ગત ચૂંટણીમાં આ જ ખેડૂતોએ ખોબે અને ધોબે મત આપી ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તા અપાવી છે. આ કાયદો લાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ખેડૂતોને જેલમાં ધકેલવાનું ઇનામ આપ્યું છે. એટલા માટે ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી આ કાયદાનો વિરોધ કરે છે. જ્યારે આખા ગુજરાતમાં ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી આજે આવેદનપત્ર આપી અને આ કાયદાની હોળી કરી રહી છે, ત્યારે સુરતમાં પણ આ કાર્યક્રમ અમે આપ્યો છે. અને ગુજરાતમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ઉદ્યોગો માટે મફત પાણી આપે છે, મફત વીજળી આપે છે, મફત જમીનો આપે છે. જ્યારે ખેડૂત પોતાની જમીનમાં બોર, કુવા કે ટ્યુબવેલથી પાણી કાઢે તો એને ખોટો કાયદો બતાવી અને જેલ ભેગા કરવાના આ ગુજરાત સરકારના પ્રયત્ન છે. એની સામે ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટી વિરોધ કરી રહ્યો છે અને આખા ગુજરાતમાં જ્યાં સુધી આ કાયદો પાછો ન ખેંચાય ત્યાં સુધી જબરજસ્ત આંદોલન કરશે. પાંડેસરામાં રહેતી એક પરિણીતાનું લગ્નના 14 માસમાં જ શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત નીપજ્યું હતું. રાતે સૂતી વેળાએ પરિણીતા અચાનક બેભાન થઈ ગયા બાદ મોતને ભેટતા અનેક અટકળો ઉઠવા પામી છે. જો કે તેણીના શંકાસ્પદ મોત પાછળનું કારણ પીએમ બાદ જ બહાર આવશે. પાંડેસરા જલારામનગરમાં રહેતા ચેતનભાઈ પટેલ ભટારમાં આવેલી ઓઇલની કંપનીમાં ઉઘરાણી ક્લાર્ક તરીકે નોકરી કરે છે. દરમિયાન આજે મળસ્કે 3 વાગે તેમની 21 વર્ષીય પત્ની કૃપા ઘરમાં સૂતી હતી. તે વેળાએ અચાનક રહસ્યમય સંજોગોમાં બેભાન થઈ ગઈ હતી. તેણીને ચેતનભાઈ સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડતા ફરજ પર હાજર તબીબે મૃત જાહેર કરી હતી. માત્ર 21 વર્ષની વયમાં કૃપાનું મોત નીપજતા અનેક તર્ક વિતર્કો ઉઠવા પામ્યા છે. શંકાસ્પદ મોતના પગલે પોલીસે એફએસએલની મદદ લઈ કૃપાનું પીએમ કરાવ્યું છે. પીએમ બાદ જ તેણીના મોત પાછળ ઘેરાતા રહસ્ય પરથી પડદો ઊંચકાશે. કૃપાના થયેલા અણધાર્યા મોતથી તેણીનું પરિવાર ઘેરા આઘાતમાં ડૂબી ગયું છે. બનાવને પગલે પાંડેસરા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વરાછા ઝોન દ્વારા મિલકત અને વ્યવસાય વેરો ભરપાઈ ન કરનારા 10 મિલકતોની હરાજી રાખવામાં આવી હતી. જોકે વરાછા ઝોન દ્વારા મિલકતોની હરાજી કરી સખત કાર્યવાહી કરાતા 10 પૈકી 6 મિલકતદારોના પગ તળે રેલો આવી જતા તત્કાળ બાકી વેરો ભરી મિલકત બચાવી લીધી હતી. જ્યારે બાકીની 4 મિલકતોમાંથી 2 મિલકતોની હરાજી થઈ ગઈ હતી. વરાછા ઝોનના આકારણી વિભાગ દ્વારા મિલકત વેરો અને વ્યવસાય વેરો ભરપાઈ કરવામાં આખાડા કરનારા 10 મિલકતોની સીલ કરી હતી. વારંવાર નોટિસ અને વેરો ભરપાઈ કરવા માટે રજૂઆત કરવા છતાં પણ પાલિકાની નોટિસને ઘોળીને પી જનારા આ 10 મિલકતદારોની મિલકતની આજરોજ વરાછા ઝોન દ્વારા હરાજી કરવામાં આવી હતી. આ હરાજી દરમિયાન 10 પૈકી 6 મિલકતદારો નિયત કરેલા સમય મુજબ 11 વાગે પહેલા જ બાકી મિલકત વેરો ભરપાઈ કરી પોતાની મિલકતની નીલામી થતા બચાવી લીધી હતી. જ્યારે બાકીના 4 મિલકતોની થયેલી હરાજીમાં લંબે હનુમાન રોડ પંચરત્ન ટાવરમાં આવેલી ટેક્સ ક્રેડિટ એન્ડ કન્ઝ્યુમર સોસાયટી નામની ઓફિસના 62,280નો વેરો બાકી હતો, જે મિલકત હરાજીમાં 13.60 લાખમાં રજનીકાંત ધીરુભાઈ દેસાઈએ ખરીદી હતી. જ્યારે વરાછા રોડ પર હીરા પન્નાલાલ માર્કેટમાં આવેલી મનસુખભાઈ અડાણીની ઓફિસમાં ₹59,740નો વ્યવસાય વેરો બાકી હતો. આ મિલકતની હાલની કિંમત 4.22 લાખ છે, જે હરાજીમાં સૌથી ઊંચી ₹5.16 લાખમાં બોલી લગાઈ હતી, જે બી એક્સપર્ટે ખરીદી હતી. જ્યારે બાકીની 2 મિલકતોની હરાજી યથાવત રહી હતી. ઝાલા સાહેબ, અમારા ઝોનલ ઓફિસર શ્રી મુનશી સાહેબ અને ગામી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ વરાછા ઝોનના આકારણી અને મિલકત વેરાના જે ટેક્સો બાકી છે એ પૈકી જે કરદાતાઓએ પોતાના નાણાં સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ કરેલ નથી તેવી 12 મિલકતોની હરાજી કરવા માટે અમે 10 મિલકતોની હરાજી કરવા માટે અમે જાહેરાત આપેલી હતી. એ પૈકી 6 મિલકતોના નાણાં ભરાઈ જવાથી આજે 4 મિલકતોની અમે હરાજી રાખેલ છે. એ પૈકી અત્યાર સુધીમાં 2 મિલકતોની હરાજી થઈ ચૂકી છે. એમાં એક પ્રોપર્ટીના 5,16,000 રૂપિયા આવ્યા છે અને બીજી પ્રોપર્ટીના 13,60,000 રૂપિયા આવ્યા છે. આથી અમે વરાછા ઝોનના તમામ અત્યાર સુધીમાં જે કરદાતાઓએ પૈસા ભરી દીધા છે 90% કરદાતાઓએ નાણાં ભરપાઈ કરેલ છે. ફક્ત 10% કરદાતાઓના નાણાં ભરપાઈ કરવાના બાકી છે. આથી હું સુરત મહાનગરપાલિકા વતી વિનંતી કરું છું કે તમામ કરદાતાઓએ પોતાના નાણાં સમયમર્યાદામાં ભરપાઈ કરે. અમારી ઓફિસ શનિ રવિના રજાના દિવસોમાં પણ ચાલુ રહે છે. 31 માર્ચે પણ અમારી ઓફિસ સાંજ સુધી ચાલુ રહેશે.
ફક્ત બુધવારના દિવસે અમારી ઓફિસ બંધ રહે છે. આથી તમામ કરદાતાઓને હું ખાસ વિનંતી કરું છું કે તેઓ પોતાના નાણાં સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ કરે, જેથી અમારે આકરા પગલાં લેવા ન પડે, મિલકતોને હરાજી ન કરવી પડે. દંડ વ્યાજથી બચવા માટે પોતાના નાણાં સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ કરે એવી હું આગ્રહભરી વિનંતી કરું છું. નમસ્કાર. બારડોલીના રાજમાર્ગ પર આવેલી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં પૈસા ભરવા ગયેલા મોહમ્મદ જાવેદને કારમાં સવાર બે અજાણ્યાઓએ ધક્કો મારી 10,000 રોકડની ચીલઝડપ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસેલો આ શખ્સ, જેનું નામ મોહમ્મદ જાવેદ શબીર છે, મૂળ યુપીવાસી મોહમ્મદ જાવેદ શબીર બારડોલી આશાના નગરમાં રહી કાચની દુકાનમાં મજૂરી કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. યુપીમાં રહેતી તેની માતા બીમાર હોવાથી સોમવારના રોજ પોતાની મહેનતની કમાણીના રૂપિયા 10,000 એસબીઆઈમાં ભરવા જઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન સિલ્વર રંગની મારુતિ ફ્રન્ટી કારમાં, જેનો નંબર 2236 હોવાનું ભોગ બનનારે જણાવ્યું હતું. કારમાં આવેલા બે ઇસમો પૈકી એક ઇસમ કારમાંથી ઉતરી બેંકમાં પૈસા ભરવા ગયેલા મોહમ્મદ જાવેદના હાથમાંથી રૂપિયા 10,000 ઝૂંટવી ધક્કો મારી કારમાં બેસી જવા ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. તે સમયે ભોગ બનનાર ઇસમ કારના બોનેટ પર કૂદી ચીલ ઝડપ કરનારાઓને પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ચીલ ઝડપ કરનારા ઇસમોએ ગાડીની ઝડપ વધારતા ભોગ બનનાર બોનેટ પરથી કૂદી પડ્યો હતો અને ચીલ ઝડપ કરનારાઓ फरार થઈ ગયા હતા. मैं बारडोली में रहता हूँ और मैं आगरा का हूँ. बेल्जियम गिलास में काम करता हूँ और विठल नगर में, और इधर रहता हूँ भारत बेकरी के पास. में बैंक पैसे डालने जा रहा था. थोड़ा माँ की तबीयत खराब थी, 10,000 रुपये थे मेरे हाथ में. तो गेट के बाहर बैंक के गेट के पास में 4 व्हीलर वाले 2 आदमी थे. एक ने मेरे हाथ से पैसे छीने, तुरंत गाड़ी को बंद करा. मैं उसके बोनट पे भी लटका भागा, कहीं कुछ दूर भी उसकी गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन वो चले गए. फिर मैं सीधा पुलिस स्टेशन बारडोली पुलिस स्टेशन में आया तो मैंने रिपोर्ट लिखाई. कितने रुपए चले गए आपके? 10,000 रुपये. જો કે મોહમ્મદ જાવેદે બારડોલી પોલીસ મથકમાં જાણ કરતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે ઘસી ગયો હતો અને જ્યાં સ્થાનિકોની પૂછપરછ કરી તપાસ હાથ ધરી હતી. બનાવને પગલે પોલીસે શંકાના આધારે એક શખ્સને ઝડપી પાડી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. મેહુલ ગોસ્વામી, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, બારડોલી. સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં પાયરેટેડ સીડી ડીવીડી વેચનાર પર તવાઈ આવી હતી. પોલીસે એક જ ઠેકાણેથી 1,000થી વધુ પાયરેટેડ સીડી ડીવીડીના જથ્થા સાથે એકની ધરપકડ કરી હતી. બનાવ અંગે ડિંડોલી પોલીસે વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ડિંડોલી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ચામુંડા ડેરીની પાસે છેલ્લા કેટલાય સમયથી પાયરેટેડ સીડીનું જાહેરમાં ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. જેના આધારે પોલીસ કાફલાએ રવિવારે બપોરે ચામુંડા ડેરી પાસે જઈ ફૂટપાથ પર સીડી ડીવીડીનું વેચાણ કરી રહેલ નવાગામ ડિંડોલીના દુર્ગેશ સિંઘ, હરિભૂષણ સિંઘને ઝડપી પાડ્યો હતો. ઘટના સ્થળેથી પોલીસે 30,000ની કિંમતની અલગ અલગ ફિલ્મની 1,000 જેટલી પાયરેટેડ સીડી ડીવીડીનો જથ્થો કબજે લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. ડિંડોલી વિસ્તારમાં હજુ પણ પાયરેટેડ અને બ્લુ ફિલ્મની ડીવીડીનું ધૂમ વેચાણ થતું હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરત શહેરની ડિંડોલી પોલીસે શંકાના આધારે ઝડપી પાડેલા યુવક પાસેથી ચોરીના 4 મોબાઈલ મળી આવ્યા હતા. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ઝડપાયેલા ચોરે ક્યાં ક્યાં હાથફેરો કર્યો તે અંગે ડિંડોલી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ડિંડોલી પોલીસ મથકે ઉભેલો આ મોબાઈલ ચોર શંકાના આધારે પોલીસના હાથે ઝડપાયો હતો. પોલીસે પૂછપરછ કરતા તે ગભરાઈ ગયો હતો, એટલે પોલીસને શંકા ગઈ અને તે ફસાઈ ગયો હતો. ડિંડોલી પોલીસ રવિવારે પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન ડિંડોલી વિસ્તારનો વિનોદ સોહનભાઈ રાજનટ શંકાશીલ હાલતમાં નજરે પડતા પોલીસે તેને અટકાવી પૂછપરછ કરતા તે ગભરાયો હતો, એટલે પોલીસે તલાશી લેતા તેની પાસેથી 6,000ની કિંમતના અલગ અલગ કંપનીના 4 મોબાઈલ મળી આવ્યા હતા. વિનોદે મોબાઈલ ક્યાંથી ચોર્યા હતા તે અંગેની તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સુરત શહેરના એકલેરા વિસ્તારમાંથી તડીપાર ભંગના આરોપીને ડિંડોલી પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. 1 મહિના પહેલા જ આરોપીને દારૂના કેસમાં સુરતમાંથી તડીપાર કરાયો હતો. મૈદરપુરા પોલીસ મથકની હદમાં આવેલ ગલેમંડી વિસ્તારમાંથી મકાનમાંથી જરદોશ માલની ચોરી કરનાર યુવકને મકાન માલિકે ઝડપી પાડ્યો હતો. તો સલાબતપુરા પોલીસ મથકની હદમાં આવેલા રિંગ રોડ સ્થિત સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની એક દુકાનમાં રૂપિયા 49,000ની કિંમતના સાડીના પેક કરવાના પૂઠાની ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. બંને બનાવ અંગે જે તે વિસ્તારની પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ મથકે ઉભેલો આ આરોપી જરદોશી માલની ચોરી કરતા મકાન માલિકના હાથે ઝડપાયો હતો.
જેને મૈદરપુરા પોલીસના હવાલે કરાયો હતો। શહેરના નાનપુરા વિસ્તારમાં કાદરશાહની નાળમાં દીપકભાઈ ભંગારવાળાની દુકાનમાં રહેતો છના કચરા રાઠોડ રવિવારે બપોરે ગલેમંડી કડિયા શેરીમાં ભૂપેન્દ્ર હસમુખભાઈ લાપસીવાળાના મકાનમાં ચોરી કરવા ઘૂસ્યો હતો। ત્યારબાદ જરદોસ્તી માલની ચોરી કરી ઘરમાંથી નીકળતો હતો। તે દરમિયાન ભૂપેન્દ્રભાઈએ તેને ઝડપી પાડી મૈદરપુરા પોલીસના હવાલે કર્યો હતો। रिंग रोड विस्ताરમાં આવેલી સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની દેખાતી આ દુકાનમાં ત્રાટકેલો તસ્કર 49,000ની કિંમતના સાડી પેકિંગના પુઠ્ઠા ચોરી આ બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો। પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં રહેતા અને કાપડના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા રીતેશ નંદલાલ જૈન સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં દિશા ફેશન નામની દુકાન ચલાવે છે। એકાદ મહિના અગાઉ તેમની દુકાનમાં ત્રાટકેલો તસ્કર 49,000ની કિંમતના સાડી પેક કરવાના પુઠ્ઠાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો। બનાવની ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે ચોરને શોધવા આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ સુરત। દિલ્હી ગેટ પાસે રહેતો કિશોર અને તેના મિત્રો પાણીના પાઉચની હોળી રમતા હતા। આ દરમિયાન ત્યાંથી પસાર થતા વકીલ પર પાણી ઉડતા તે અકળાયા હતા અને તેમણે ભાણિયાના મિત્ર સાથે ઝઘડો કર્યો હતો, જેથી કિશોરે વચ્ચે આવી માસાને ઝઘડો નહીં કરવા જણાવ્યું હતું। ભાણિયો વચ્ચે આવતા અકળાયેલા માસાએ તેને નજીકમાં પડેલું પેચ્યું મારી દીધું હતું। આથી કિશોરને તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો। દિલ્હી ગેટ પાસે અમીષા હોટલની પાછળ હરિજનવાસમાં રહેતા પ્રકાશભાઈ સુરતી કોર્પોરેશનમાં સફાઈ કામદાર તરીકે કામ કરે છે। પ્રકાશભાઈનો પુત્ર જય વિકી ચોકસી સ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરે છે। હમણાં જ જયે બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી। ગતરોજ સાંજે જય અને તેના મિત્રો પાણીની કોથળીઓ ભરી એકબીજા ઉપર ઉડાડી રમતા હતા। આ જ સમયે જયના વકીલ માસા શાંતિલાલ સુરતી ત્યાંથી ચાલતા પસાર થયા હતા, જેથી જયના મિત્રના હાથે શાંતિલાલ પર પાણીનો છોડા ઉડ્યા હતા, જેથી શાંતિલાલ અકળાયા હતા અને જયના મિત્ર સાથે ઝઘડો કરવા લાગ્યા હતા। આ જોઈ જય વચ્ચે આવ્યો હતો અને માસાને ઝઘડો નહીં કરવા બાબતે સમજાવતો હતો, જેથી અકળાયેલા શાંતિલાલે નજીકમાં પડેલ બરફ કાપવા માટેનું પૈસું લાવી ભાણિયા જયની પાછળ પીઠના ભાગે બરડામાં ઘુસાડી દીધું હતું। છોકરા લોકો રહીમાં કરતા હતા, નાના છોકરા મોટા છોકરા તાલકો પાણીથી રહીમાં કરતા અને કોઈ છોકરા પોટલી મારતા હતા। તો એમાં પેલા મારો માસો થાય રિલેશનમાં જ છે, તેને પર થોડું પાણી ઉગડ્યું। તો હવે પેલો છોકરો આ કે ચાલો દાદા જવા દો, પાણી ઉડી ગયું તો કંઈ વાંધો નહીં એમ કહી તો એ સીધું પેચ્યું મારી દીધું। પેચ્યું માર્યું એટલે અહીંયા ઘોચાઈ ગયું એટલે અમે તો અમારા ઘરમાં બેસી રહેલા હતા। આવીને છોકરાએ બૂમ પાડી કે ઘોચાઈ ગઈ એમ કે મેં કહ્યું હું થઈ મેં નીચે જોયું તો હું ખુદ ઘબરાઈ ગયો આ હાલત જોઈને છોકરાની કે આ કઈ હિસાબે ઘોચાઈ ગયું। તો કે શાંતિલાલ માસા એમ કે માર્યું એમ કે મેં કહ્યું હું વાત કે ભાઈ તમારી બોલાલ છે એટલે ફટાફટ અમે શું છે કે છોકરાના હાલતમાં વધારે રાખાય એમ હતું નહીં, તો અમે તરત દવાખાને લઈને દોડીને આવ્યા। દવાખાને અહીંયા આગળ ફટાફટમાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરાવી। મારું નામ શાંતિલાલ મનસુ સુરતી। હા ખુદ એનો જ હાથ હતો। કોથળીમાં અમારા છોકરાઓ રમતા હતા, હવે પાણી ઉડી ગયું હશે કોઈ નથી, બીજા છોકરા મોલ્લાનો જ। પેશુ જયના શરીરમાં 8 ઇંચ જેટલું ઘૂસી જતા તે લોહી લુહાણ થઈ ઢળી પડ્યો હતો। આ જોઈ જયના કાકા શરીરમાં પેશા સાથે જ તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા, જ્યાં જયની હાલત ગંભીર હોવાથી સર્જિકલ આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ રખાયો છે। બનાવને પગલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ સુરત। સુરત શહેરના પૂણા વિસ્તારમાં આવેલી રાજીવનગર ઝૂંપડપટ્ટીમાં જાહેરમાં દમણ બનાવટની રોયલ વિસ્કીનું વેચાણ કરતા 2 બુટલેગરોને પૂણા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા। ઘટના સ્થળેથી પોલીસે રૂપિયા 25,000ની કિંમતનો દારૂ, એક મોબાઈલ કબજે કરી બુટલેગરોની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી। તમને દેખાતા આ 2 આરોપીએ બુટલેગરો છે, જે પોતાના ઘરમાં દારૂ વેચતા પૂણા પોલીસના હાથે ઝડપાયા હતા। પૂણા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે રાજીવનગર ઝૂંપડપટ્ટીમાં એક મકાનમાં દમણ બનાવટનો દારૂ વેચાય છે, જેના આધારે પોલીસે રવિવારે સાંજે રાજીવનગર ઝૂંપડપટ્ટી રૂમ નંબર 85માં દરોડા પાડી સીતામલ ઉર્ફે મામુ દંડાયાની શાહુ અને ડુકુના ઉર્ફે કાલુ મોહમ્મદભાઈ પાત્રા નામની બુટલેગરને દારૂના વેચાણ કરતા રંગે હાથે ઝડપી પડ્યા હતા। પોલીસે ઘટના સ્થળેથી 25,000થી વધુની કિંમતની દમણ બનાવટની 639 બોટલ અને 1,000ની કિંમતનો મોબાઈલ જપ્ત કર્યો હતો। કડક પ્રતિબંધ હોવા છતાં બંને બુટલેગરોએ દમણની રાજીવનગર સુધી દારૂ કેવી રીતે ઘુસાડ્યો અને તેની તપાસ પૂણા પોલીસ કરી રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ સુરત। તારીખ 22મી માર્ચ સુરત જિલ્લાની પંચાયતની સામાન્ય સભામાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ મહિલાઓ વિશે જે અપમાનજનક તિરસ્કૃત ઉચ્ચારણો કર્યા હતા, જેનો સખત વિરોધ કરી સોમવારના રોજ સુરત જિલ્લાની મહિલાઓએ સુરત જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસના માજી પ્રમુખ ભારતીબેન
ઓગણીને આગેવાનીમાં જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. એક તરફ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષની વાતો કરે છે, મહિલા ગૌરવના કાર્યક્રમો પણ ગોઠવે છે, કુંવરબાઈનું મામેરું કે સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા નાબૂદીની વાતો પણ કરે છે, ત્યારે બીજી તરફ એ જ ભાજપ શાસિત સુરત જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ સામાન્ય સભામાં ખુલ્લેઆમ કહે છે કે કોંગ્રેસના શાસન સમયે સ્ત્રી ઉત્થાનની કોઈ યોજનાઓ નહોતી, પરિણામે તે સમયે જન્મેલી સ્ત્રીઓ આજે કુપોષિત બાળકોને જન્મ આપે છે અને અમારે તેના પોષણની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. આવો આક્ષેપ સુરત મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. અશ્વિનભાઈ જે ઉચ્ચારેલા અભદ્ર વાક્યો, અપમાનજનક વાક્યો જે બહેનો માટે કુપોષણ માટે જે બોલ્યા હતા એના માટે આ આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા અને સારી એવી સંખ્યામાં બહેનો હાજર રહી હતી અને આ દલિત અને કોઈ પણ બહેનોને આ વાક્ય લાગુ પડે છે કેમ કે કુપોષણ આપણી બહેનોમાં છે જ નહીં. અને તમે એમ માનવા જાઓ તો ગરીબ પ્રજામાં જ્યારે દૂધ અને ખાવાનું નથી મળતું છતાં પણ એના બાળકો તંદુરસ્ત અને સારા હોય છે. અને આજે ઇન્દિરા ગાંધીજી, સોનિયા મેડમ, પ્રતિભા પાટીલ, કેટલી મહિલાઓ સારા પુત્ર રત્નને જન્મ આપ્યો છે. એટલે કુપોષણ તો છે જ નહીં. અશ્વિનભાઈ પણ પોતે ખુદ કોંગ્રેસના શાસનમાં જ જન્મ આપ્યો હશે એવું માનું છું. તો એટલે આવા વાક્યો ફરીવાર ના બોલે, અપમાનજનક વાક્યો જે બહેનોને દુઃખ લાગે અને એમના માટે માફી આપે એવી અમારી વિનંતી છે. આ આક્ષેપ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવી સખત વિરોધ પણ કર્યો હતો. તેમજ ત્વરિતે પ્રમુખ સ્ત્રી જાતિની જાહેર માફી માંગે, અન્યથા સુરત જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા ઉગ્ર કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે તેવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતા કલરાજ મિશ્ર રવિવારના રોજ સુરતમાં હોળી સ્નેહ મિલન સમારોહમાં આવ્યા હતા. સમારંભમાં જતા પહેલા એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર માટે મોદીના નામની કોઈ ચર્ચા થઈ ન હોવાનું કહી અડવાણીના વખાણ કર્યા હતા. તેમજ કલરાજ મિશ્રએ વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે મોદી નહીં પરંતુ અડવાણી હોવાનો સંકેત આપ્યો હતો. देखिए, मानवर अडवाणी जी देश के ऐसे नेता हैं जिनके बारे में सर्व सामान्य धारणा है कि अडवाणी जी एक प्रामाणिक, ईमानदार और सुशासन के पक्षधर हैं, भ्रष्टाचार के जबरदस्त विरोधी हैं और एक उनकी विश्वसनीयता इस प्रकार की बनी हुई है. मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के शासन के बारे में चर्चा करते हुए उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ऐसी टिप्पणी अगर अडवाणी जी ने की है तो अडवाणी जी ने ठीक कहा है, क्योंकि अडवाणी जी झूठ नहीं बोलते. तो ये अडवाणी जी के इतने वर्षों के राजनीतिक विश्वसनीयता का एक स्वरूप था और इसलिए मुलायम सिंह जी ने स्वाभाविक रूप से उसको कहा है. ये बात सही है कि मुलायम सिंह जी भी एक मजे हुए राजनीतिक नेता हैं और इसलिए इनके कहने के पीछे का भाव सचमुच जो अडवाणी जी अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी छाप डाले हैं वही है या और कोई अन्यथा है. પૂર્ણાગામ ખાતે માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિની સુરત શાખાની શ્રી હંસ મુક્તિધામ આશ્રમના ઉપક્રમે જનજાગૃતિ માટે આધ્યાત્મિક જાગરણ સત્સંગ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો પુનિત ઉદ્દેશ સમાજની અંદર ફેલાયેલી સંકુચિત વિચારધારાઓ, જાતિવાદ તથા કુરિવાજો અને અજ્ઞાતરૂપી અંધકારમાંથી બહાર કાઢી માનવ માત્રના હૃદયમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની જ્યોતિ પ્રગટ કરી જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવાનો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો હાજર રહ્યા હતા. માનવ સમાજની અંદર રહેલી અંધશ્રદ્ધા સમાજને શાસ્ત્રોના આધાર પર, સંત મતના આધાર પર સમાજને ચેતવવા સત્સંગ દ્વારા પ્રયાસ કરે છે. આ માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ એ આપણું જે અજ્ઞાન છે, જે લોભ, લાલચ અને લાગણી, ધર્મ લુપ્ત થઈ ગયેલો છે. અત્યારે કેવળ સંપ્રદાય એક તરફ દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધાશ્રમોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે આજની યુવા પેઢી પોતાના માતા પિતા પ્રત્યેના કર્તવ્યો ભૂલતા થઈ રહ્યા છે. તો બીજી તરફ પીપી સવાણી વિદ્યા ભવનને 25 વર્ષ પૂર્ણ થતા એની અનોખી ઉજવણીના ભાગરૂપે રવિવારના રોજ વડીલ વંદનાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 16,000 જેટલા વડીલો તથા અનેક મહાનુભાવો હાજર રહી આ કાર્યક્રમને મન મૂકીને માણ્યો હતો. આજે જ્યારે એક તરફ યુવા પેઢી અને વડીલો વચ્ચેનું અંતર વધી રહ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ પીપી સવાણી શાળાના સંચાલકોએ
શાળાની રજત જયંતિની ઉજવણી નિમિત્તે શહેરના લગભગ 16,000થી વધુ વડીલોને આમંત્રણ આપી સન્માનિત કર્યા હતા. જીવનની ઢળતી સંધ્યા જ્યારે વડીલોને પરિવારના હૂંફ અને પ્રેમની તાતી જરૂર હોય છે, ત્યારે જો તેમને નજરઅંદાજ કરીએ તો તેમની અવગણના કરવામાં આવે તેઓ ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે. પરંતુ સવાણી પરિવાર દ્વારા દ્વિતીય વડીલ વંદના કાર્યક્રમ યોજી 16,000થી વધુ વડીલોની આરતી ઉતારી સત્કારવામાં આવ્યા હતા. હેલિકોપ્ટર દ્વારા પુષ્પવર્ષા કરી તેમનું ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તાપી નદીના કિનારે એક સાથે આટલા બધા વડીલોને ભેગા કરી સવાણી પરિવારે વિવિધ રમતો અને કાર્યક્રમો યોજી સૌને પોતાના બાળપણ અને યુવાનીની યાદો તાજી કરાવી હતી. વડીલોએ કબડ્ડી, ખોખો, સંગીત ખુરશી, ગરબા, રાસ ડાન્સ વગેરે જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં પોતાની તકલીફો અને ઉંમર ભૂલીને ભાગ લઈ પોતાના જીવનના આ દિવસને મન ભરીને માણ્યો હતો. ઉપસ્થિત વડીલોમાં 96 જેટલા વડીલો એવા પણ હતા કે જેમણે 90 વર્ષની વય વટાવી દીધી હતી, તો એક કપલ એવું પણ હતું કે જેઓએ 100 વર્ષની વય વટાવી દીધી હતી. આ વડીલોનું વિશિષ્ટ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત 26 વડીલો એવા પણ હતા કે જેમણે પોતાના લગ્ન જીવનના 75 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હતા. તો આ વડીલોમાંથી કેટલાક દાદીઓએ હિંચકા પર ઝૂલવાનો આનંદ ઉઠાવ્યો હતો, તો કેટલાકે સંગીત ખુરશી રમવાની મજા માણી હતી. એકંદરે પીપી સવાણી શાળા દ્વારા યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા સૌ વડીલો માટે આ દિવસ હંમેશ માટે યાદગાર બની ગયો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરી એક નજર મુખ્ય સમાચારો પર. રત્ન કલાકારે કારખાનામાં જ કરી 4,32,000 હીરાની ચોરી. ઉદાર દિલના માલિકે રત્ન કલાકાર ચોરને માફ કરતા આત્મહત્યા કરી બદનામ કરવાની આપી ધમકી. શહેરમાં બેફામ મળી રહ્યા છે સિટી બસ અને ટેમ્પા ચાલકો. સુમુલ ડેરીમાં ટેમ્પા ચાલકે 6 કર્મચારીને અડફેટે લેતા મચી ભાગદોડ, તો પુણામાં સિટી બસ ચાલકે બતાવી સાહેબગીરી. શહેરમાં વધી રહ્યા છે છેડતીના બનાવો. કાપોદ્રામાં 2 રોડ રોમિયોએ મહિલાની કરી જાહેરમાં છેડતી. પોલીસે બંને રોમિયોની કરી ધરપકડ. લિંબાયત વિસ્તારમાંથી દેશી તમંચા સાથે 2 ઝડપાયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 1 પિસ્તોલ અને 2 કારતૂસ કબજે કર્યા. લિંબાયત પોલીસ ઉમટી ઝડપાઈ. અને ગુજરાત સરકારે પસાર કરેલા ખેડૂત વિરોધી કાળા કાયદાના વિરોધમાં જીટીપીએ આપ્યો કલેક્ટરને આવેદન. ખેડૂતોમાં ભભૂકતો રોષ. વિધેયકના બિલો ફાડી દર્શાવ્યો વિરોધ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. નવી ખબરો સાથે અને નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય હિન્દ.